केला? Hi. Hello sir, hello. Hello. हाँ सर ऐकू येतं. Okay. Just a minute. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Ring. Hi. कौन है? Hi, good evening all. Bulldog. आला का शशिकांत? धावपळ झाली का? शशिकांतची धावपळ झाली थोडी? हा हो. Bulldog hi. पोचलोय तळेगावला, आंघोळ केली आणि बसलोय. तेच म्हणलं ना, धावपळ झाली तुझी. डीकेसी म्हणजे धनराज का? डीकेसी धनराज, यू आर देयर, डॉक्टर धनराज? Hello? Yeah, Dr. Dhanraj? Yeah, I think. He is there. Yes, sir. Hi. Yeah, hi. How are you, doctor? I'm good, sir. I'm good. How are you? Great. Thanks for accepting our request for giving this session. It is my honor, sir. Okay. Welcome, Dhanraj. Just we'll have a dry run testing. Yeah. Dr. Dhanraj, welcome Shashikant to is the host from Ajinkyans meet. Sir, not yet, sir. I just shifted to Pune in January. त्याआधी बाहेरच होतो मी. एज्युकेशन माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन मे मध्ये संपलं आणि त्यानंतर 6 months आय वॉज ट्रेनिंग वगैरे फेलोशिप सुरू होता माझा. सो जस्ट जानेवारी मध्ये मी पुण्यात शिफ्ट झालो परमनंटली आणि मग त्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झालं 2 महिन्यात. सो आय हॅव नॉट हॅड अ चान्स येट. Okay. शशिकांत, हा, आपण टेस्ट करून घ्यायचं का? जस्ट रेकॉर्ड शेअर म्हणजे शेअरिंग स्क्रीन आणि त्याचं प्रेझेंटेशन वगैरे विल टेस्ट इट. सो Dhanraj, are you going to share any presentation? So एक small Yes. presentation केलंय मी. I'll just share it. Okay. Host is What visible. you can do? Let's say I'll allow your access to the share screen. Okay. Then you can try. Yes. Yeah. Now you can try. Perfect. Yeah. Perfect. great. Yeah, we are able to see. You're able to hear my voice? Yeah. Absolutely. Not able. Yes. Okay, perfect. In the meantime, आपण 14 लोक जॉईन झालो. Just to repeat the some disciplinary rules that we are following. Everyone, please keep your phone mute when the speaker is speaking or doing his presentation. Generally, keep away your instruments from electronic devices or TVs because a lot of backdrop voice comes into as a disturbance. Next is see that if you are keeping your video on, see that there is enough light on your face so you are clearly visible. So that makes a good sense for everyone. If at all you feel there is a distortion in the voice or you are not able to hear, it's good to put off your video so you will get enough bandwidth for hearing the session. So that adds to a good value. Maybe that's the basic protocols that we need to follow. Generally, speaker will speak around 25 to 30 minutes, where Shashikant would intimate him 5 minutes earlier to that. As the Zoom facility is only for 40 minutes for a free session, so we may have to rejoin because it throws you out after 40 minutes, and so people are requested to rejoin. Same is the case with the presenter as well.
So once he finishes his presentation for 30 to 40 minutes or so, we will have question answers. Obviously, it's open forum. Everyone is free to ask questions, whatever you feel like. Don't hesitate to ask questions. It's good to ask questions. Okay. I think today 2009 batch would be in abundance because Dr. Dhanraj is from 2009 batch. Obviously, we do expect more people from his batch as well. And obviously, all Ajinkyans regular members are most welcome. And those who are not joined yet, I would appreciate they join these sessions more and more so they get benefited out of the good. I think it got muted. Yeah, it got muted. I think someone muted me. Yeah. Are you able to hear me? Yeah. Yeah. I think is 5:31 or 5:32 as a protocol. Maybe I would introduce Dr. Dhanraj, though obviously I had a very less interaction with him. Dr. Dhanraj for Sainik School Satara 2009 batch, expert in skincare and dermatology. I had a very small interaction with him just a few days back and thought that this topic would be of much interest to all the Ajinkyans because summer and rainy season is quite uncomfortable to many for the skin problems and because of sweat and all those things, or maybe you get wet times in rainy season. So he came to our rescue for that while there. He said, I'll be more than happy to share my experiences and share the tips and care that has to be taken. So Dr. Dhanraj, I think it's already 5:32 now. So I hand it over to you to start the topic and enlighten all the Ajinkyans how to take care of skin and hair. Please. So, good evening. Sir, I just wanted to make sure the language of communication English, Marathi ban chalel. How should it be? Is open? Is open. It's open. Oh, perfect. So, good evening, everyone. I am Dr. Dhanraj Chan, 2009 batch. Although I came out of the school in 2007 to prepare for my CET exams in 11th and 12th in Pune. I am 4512 was in Nehru House and then Lal Bahadur Shastri House. And it is a great honor and pleasure for me personally to be here and guide everyone. बरेच एक्सपिरियन्सेस किंवा जे कॉमन स्किन केअर डाउट्स असतात आपले किंवा हेअर लॉस बद्दल जे डाउट्स असतात आय एम गोइंग टू ऍड्रेस देम आणि होपफुली आय बी एबल टू सॉल्व्ह ऑल द जनरल क्वेरीज जे काय असतील ती आय हॅव केप्ट द प्रेझेंटेशन व्हेरी ओपन म्हणजे नुसतं फोटोज घेतलेत मी सो दॅट डिस्कशन साठी इट इज इझियर आणि जे काही डाउट्स असतील पर्टेनिंग टू दॅट पर्टिक्युलर स्लाइड किंवा एनी अदर स्लाइड इट इज व्हेरी इझी आपल्याला कम्युनिकेट करायला. What I'm going to cover is basically initially आपल्याला जे काही स्किन केअर रुटीन करायला लागती that I will cover first. After that I will go on to particular very common skin diseases किंवा conditions जे असतात स्किनच्या किंवा हेअरच्या which we need to we see commonly आमच्या क्लिनिक्स मध्ये. So that I'm going to discuss about की त्याबद्दल common काय things असतात and then we will conclude with the discussion जे काही common doubts असतील whatever they may be we will definitely start with that. So I'll share my screen now on the yes sir. Dr. Dhanraj, just one disturbance in a while, just one yes sir, no problem. Fortunately, we have Dr. Saroj Lad also on the session. She is also a hair expert, so I would appreciate even if she can also after his session can put in her views. Because last time she had said that she would be there and she would also love to talk, but she was busy for quite some time. Anyway, she is there, so let's appreciate and welcome her as well. Yeah, okay. I think Yogesh, what we can do, like say during the question answer session, okay, she can join Dhanraj for like say clarifying certain yes. Yeah. I just wanted to share things. That's all. Yeah. Go ahead. Perfect. So I am Dr. Dhanraj Chan and I did my undergraduation UG MBBS जे असतं ते मुंबई मधून KEM हॉस्पिटल GS मेडिकल कॉलेज. त्यानंतर I had a 1 year repeat year आणि नंतर कराड मध्ये कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसला पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं. I just finished it last year and now I'm practicing in Pune. My vadil father is also a dermatologist, Dr. Dhananjay Chan. पुण्यामध्ये वी हॅव 3 clinics. पुणे स्टेशनला एक आहे, खराडी मध्ये आहे आणि पिंपळे सौदागरला आहे.
And along with us, we have a team of almost 6 to 7 dermatologists who प्रत्येक clinic मध्ये असतात, and together we try to serve all our patients who are there across Pune and Maharashtra. I am happy to be part of and proud to be part of the Ajinkyan family. Dermatology मध्ये the only Ajinkyans that I know is Dr. Satish Sawant sir, way long, I think 68, 66 batch. I think Yogesh Deshpande sir knows about him. So that is the only dermatologist Ajinkyan that I know. Sir म्हणत होते की there's one more sir who's Yes, yes, there, 98 batch. yes. But I haven't met him yet. So dermatology मध्ये Ajinkyan's कमी आहेत. So I hope more young people who have done MBBS join, and the number of dermatologists also increase. Yogesh sir, I just wanted to know before I start what I have prepared, any particular way that we want to go ahead, किंवा काही particular doubts are still specific which you want to cover? Generally, protocol is you explain us about 30 to 20 to 25 minutes of basic tips and care has to be taken about skin and hair, and then followed by question answer. But if at all there is a very important question, if someone in between is generally we don't appreciate, we don't encourage, but is okay because the case is it varies from case to case. Yes, sir, I'm perfectly fine. I would rather like if there are doubts in between so that it becomes more interactive. Instead of just going on speaking, because medicine as such is something very बरेच doubts असतात आपल्या मनात. So whatever it is in between also I'm open to answering them. To start with basic skincare, I want to start about basic skincare म्हणजे काय? So our skin is the largest organ in our body. अख्ख्या शरीरामध्ये जे काही अवयव असतात आपले, in that skin is the largest organ in terms of per meter square, and the main functions जे आपल्या skin चे आहेत, in them 2 functions most important is to protect our body, protect our being from external harmful things like the environment, infections, cold किंवा hot temperature. ह्या सगळ्यांपासून protect करणं is the function of our skin. So if you see, तसं बघायला गेलं तर for ages together, skin care as such is not required by the skin. Skin ला आपल्या care ची गरज नसती. It is capable enough to take care of itself. खूप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे स्किन, त्यात खूप सारे डिफरंट मल्टिपल लेयर्स असतात, मल्टिपल फंक्शन्स ते कॅरी आउट करतं ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरन्स फ्रॉम अस. सो वेन वी टॉक अबाउट स्किन केअर एवढं मोठं इंडस्ट्री आहे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आणि स्किन केअर इंडस्ट्री. वी नीड टू अंडरस्टँड की हे एवढं का आहे. So the other function that skin plays, apart from all the functions that I say, is also the external appearance apla. It plays a very important role, even though we may say कि external appearances don't matter, आतून किती beautiful आहे तुम्ही, that should matter. But in reality, world मध्ये people do judge you by how you look, how your skin quality, skin कशी आहे तुमची, तुमचे facial features कसे आहेत, body features कसे आहेत. People do judge you by that, your personality. Upon one, the first impression is the last impression. So in that way, that is why a lot of attention is given to skin care. So, and that is the reason why the whole cosmetic industry and सगळे येतात. But doing its functions, जे काय म्हणलं मी, to protect against infections, diseases, various environment, skin हे जेव्हा functions करत असतं, it does undergo wear and tear. Environment, especially sun, म्हणजे ऊन जे असतं, that is a very big enemy of our skin, आणि त्यापासून बचाव करणं is very important to maintain the young किंवा vitality किंवा the quality of skin आपली जी असती ते इनिशियल इयर्स मध्ये जी असती ती जी आपण 20 इयर्सचा असतो, 30 इयर्सचा असतो, त्यावेळी जी स्किन क्वालिटी असती ती लॉंग टर्म साठी मेंटेन आपल्याला जर करायची असेल तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी टेक केअर ऑफ इट in terms of protecting it from the sun. Okay. So, having said that, रोजच्या रोज skin care काय केली पाहिजे is a very common question and a common doubt that we all have. In that case, three things, भरपूर complicated
आपण स्किन केअर रेजिमेंट्स बऱ्याच वेळेस इफ यू आर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ व्हिडिओज किंवा सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स ब्लॉग्स, भरपूर कॉम्प्लेक्स आपण बघतो स्किन केअर रेजिमेंट्स असतात. वॉश करा, टोन करा, क्लिन्स करा, एक्सफोलिएट करा, हे करा ते करा, बरेच वेगवेगळे प्रोडक्ट्स पण येतात. इवन इन युअर फॅमिली आपले जे सगळ्यांचे वाईफ्स आहेत किंवा डॉटर्स आहेत, सन्स आहेत, ऑल ऑफ देम एस्पेशली द कॉस्मेटिकली ओरिएंटेड वन्स, खूप सारे स्किन केअर रेजिमेंट येतात. ऍज मेन वी टेंड टू निग्लेक्ट स्किन केअर पर से. इट is a masculine attitude, masochistic attitude, in which there is a concept that men do not need skincare. माणसांना स्किनची काळजी घेण्याची गरज नाहीये. वी आर रफ अँड टफ, तर आपली स्किन टेक्स केअर ऑफ इटसेल्फ. In a way that is very correct. The skin does not need any care. But if you want to maintain the skin that we have in our young age, किंवा even if you are 40-50 years old आणि आता जी स्किन आहे ते पुढे जाऊन त्याला डॅमेज होऊ नये, if that is our hope, then we need to take care of it. आणि त्यासाठी तीनच गोष्टी is what is very important and we need to do, and we should take care of everything that is. त्यात क्लिन्झिंग एक येतं. क्लिन्झिंग म्हणजे फेस वॉश. व्हेरी सिम्पल. क्लिन्स करणं म्हणजे फेस वॉश करणं. एव्हरी डे आपण बाहेर जातो, भरपूर पोल्युशन फेस करतो आपण. डस्ट इंडियामध्ये खूप आहे. सो त्या कंडिशन्स मध्ये फेसवर जे धूळ बसती, पोल्युशन बसतं, दॅट डज आपल्या फेसमध्ये भरपूर सारे पोर्स वगैरे असतात, ते क्लॉग होतात. ऑइल ग्लँडचे ओपनिंग असतात. ते सगळं रोजचा जो डॅमेज होतो किंवा रोजचा जो अटॅक होतो स्किनवर ह्या पोल्युशन एन्व्हायरमेंटमुळं, वी नीड टू टेक दॅट ऑफ फ्रॉम द स्किन. त्यामुळे रोजचं रोज फेस वॉश इज इम्पॉर्टंट. देन टाईप ऑफ फेस वॉश कोणतं पण असू शकतं. बेसिक थिंग इज इट शुड बी पीएच न्यूट्रल. म्हणजे आपल्या स्किनची जी पीएच असते 5.5 असते, त्याच्या आसपास त्याची पीएच असली पाहिजे. खूप रफ म्हणजे अल्कलाईन पीएच वाले काही काही फेस वॉश येतात, ते अवॉइड केलं पाहिजे. अदरवाईज बेसिकली कॉमनली आपल्याला जे काही फेस वॉश मिळतात, सोप मिळतात, दोज आर गुड इनफ. खूप हार्श सोप असतील, अल्कलाईन पीएच म्हणतो आपण, लाईफ बॉय वगैरे त्या टाईपचे जर सोप्स बघितले तर ते खूप कधी कधी अल्कलाईन त्याची पीएच असती, म्हणजे स्किनचे ऑइल सिक्रिशन्स ते खूप ओढून घेतं. देन दॅट लीड्स टू ड्रायनेस ऑफ स्किन. सो ते जर अवॉइड केले, अदरवाईज एनी फेस वॉश दॅट सूट्स यू, ज्यांनी तुम्हाला हार्मफुल इफेक्ट्स नाही होत आहेत, दॅट इज गुड इनफ. फेस वॉश फक्त आणि फक्त वरची जी घाण आहे त्वचावरची ते काढण्याचा रोल घेतो. आपण भरपूर ऍड्स बघतो, आपले फॅमिली मेंबर्स पण युज करत असतील की गोरं व्हायचा फेस वॉश आहे, ऍक्नी कमी करायचा फेस वॉश आहे, वेगवेगळे त्याचे युजेस ऍडव्हर्टाईज करतात. पण बेसिक रोल फेस वॉशचा इज टू रिमूव्ह आपल्या चेहऱ्यावर जी काही घाण असती. त्यापेक्षा जास्त कोणता फंक्शन फेस वॉश करू नाही शकत. त्यामुळे गोरा होण्याचा फेस वॉश हे करण्याचा, दॅट इज नॉट ट्रू, आणि दॅट दोज आर मिथ्स. दॅट इज वन थिंग. सेकंड, मॉइश्चरायझिंग इज इम्पॉर्टंट. बिकॉज आपल्या शरीरावर अगेन द सेम थिंग्स, पोल्युशन, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स, हार्श ऊन असतं, आपण बरेच सारे जे साबण युज करतो, किंवा विथ एज ऑल्सो, म्हणजे आपण जसं 40-50 क्रॉस करतो तसं जसं एजिंग होतं तसं द कपॅसिटी आपल्या बॉडीची ऑइल सिक्रिशन क्रिएट करण्याची, आपल्या स्किनवर नॉर्मली ऑइल असतात तर ते नॉर्मल ऑइल क्रिएट होण्याची कपॅसिटी कमी होती. अँड इन दॅट केस आपल्याला एक्सटर्नली मग मॉइश्चरायझेशन देऊन कमीत कमी आपल्या बॉडी मधलं जे मॉइश्चर आहे ते उडून न जावं म्हणून आपल्याला मॉइश्चरायझर युज करण्याची गरज असते. सो बॉडी स्वतः मॉइश्चर क्रिएट करत असतं. स्किन मध्ये ऑइल ग्लँड असतात, सिबेशियस ग्लँड जे आपण म्हणतो, तेलाच्या ग्रंथी, त्या ऑलरेडी स्किन मध्ये असतात आणि त्या मॉइश्चर क्रिएट करत राहतात. स्किन मध्ये आत स्वतःच्या पाणी असतं जे मॉइश्चर स्किनला देतं. ज्याच्यामुळे मॉइश्चर असेल तर आपली स्किन ताजीतवानी दिसती, टवटवीत दिसती किंवा सप्पल मऊ असती. ते सगळं फंक्शन हे स्किनच्या ऑइल आणि मॉइश्चरचं असतं. सो ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंटमुळे किंवा आपण गरम पाणी युज करतो आंघोळीच्या खूप जास्त, किंवा खूप हार्श साबण युज करतो, त्यावेळी हे मॉइश्चर एकतर ओढून घेतलं जातं आणि एजमुळे ऑइलचे ऍक्टिव्हिटी कमी होते, त्यामुळे मॉइश्चर कमी होतं. सो आपण मॉइश्चर व्हायला किंवा राहावं स्किन मध्ये म्हणून काय करू शकतो, तर मॉइश्चरायझर्स युज करतो आपण. दॅट इज द रोल.
जर ड्रायनेस असेल तरच मॉइश्चरायझर युज करावा, अदरवाइज इट हॅज नो रोल मच नॅचरल. जर स्किन आपली मॉइश्चराइज्ड असेल तर. मॉइश्चराइज पण जेव्हा आपण 40-50 इयर्सचा होतो त्यावेळी ड्रायनेस होतो आपल्याला शरीरावर. खूप खाज बऱ्याच वेळा होती, आंघोळीनंतर खाज होती, दिवसभर खाज होती, संध्याकाळी दिवस संपल्यानंतर घरी येतो त्यावेळी खाज होती. ऍक्च्युली शरीरावर काहीच नसतं, फक्त असं पांढरा पांढरा एक व्हाईटिश शेड असतो आणि असं ड्राय दिसते स्किन. दॅट इज वेअर मॉइश्चरायझर आपल्याला कंपल्सरी युज केले पाहिजे. आणि मोस्ट इझी आणि करेक्ट वे ऑफ युजिंग अ मॉइश्चरायझर इज इमिजिएटली आंघोळीनंतर अराउंड 2 मिनिटाच्या आत लगेच अंग पुसलं की मॉइश्चरायझर लावणं. कारण की आपल्या स्किन मध्ये जे वॉटर असतं ते आंघोळीनंतर खूप उडून जातं. आपल्याला आंघोळीतनं जे पाणी त्वचेला लागतं ते उडून जातं. ते उडून जाऊ नये म्हणून आपण हे जे मॉइश्चरायझर असतात त्याचा युज करू शकतो. एकदम बेसिक मॉइश्चरायझर असतात, पॅराफिन बेस्ड असतात, ते पण आपण युज करू शकतो. दे आर ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव्ह महागातला मॉइश्चरायझर सारखा. फक्त द करेक्ट वे ऑफ युजिंग अ मॉइश्चरायझर इज आंघोळ झाल्या झाल्या 2 ते 3 मिनिटाच्या आत मॉइश्चरायझर लावलं पाहिजे हाताला, पायाला. नेक्स्ट थिंग, मॉइश्चरायझिंग आपल्या स्किनची चांगली ठेवण्यासाठी सोप कमीत कमी वापरायचा, कमीत कमी साबण वापरायचा. जे आपण नॉर्मली सगळे साबण बघतो मार्केटमध्ये, मोस्ट ऑफ देम हॅव अ अल्कलाईन पीएच. अल्कलाईन पीएच मुळे शरीराचं मॉइश्चर खूप ओढलं जातं. सो कमीत कमी काखेत, जांघेत फक्त साबणाची तशी बघितलं तर गरज असते, हाताला, तळहाताला, तळ पायाला. अदरवाईज शरीरावर कुठे पण आपल्याला साबणाची अशी गरज नसती. फक्त पाण्याने रगडून काढलं की स्किन साफ होती. फेस केल्याने खूप जास्त साफ होती स्किन, तो पण एक रॉंग कन्सेप्ट आहे. सो अवॉइड, जर खूप ड्रायनेस तुम्हाला होत असेल तर साबण वापरणं कमीत कमी करा. आणि त्यापेक्षा जर जास्त ड्रायनेस होत असेल अजून पण साबण कमीत कमी वापरून पण, तर अनदर वे टू सॉल्व्ह दॅट इज आंघोळीच्या आधी एक अर्धा तास, 1 तास तेल लावणं आपल्या शरीराला. कोणतं पण ते तेल असू दे, खोबरेल तेल असू दे किंवा आल्मंड ऑइल असू दे, कोणतं पण तेल एक अर्धा ते 1 तास आंघोळीच्या जर लावलं, एस्पेशली पीपल हु आर इन द 40, 50, 60 एजच्या लोकांमध्ये जेव्हा ड्रायनेस वाढतो त्यावेळी हे ऑइलिंग करून, मॉइश्चरायझिंग करून आपल्या स्किनचे मॉइश्चर मेंटेन करणं इज व्हेरी इझी. त्यामुळे ड्रायनेस कमी होतो. आणि ड्रायनेसमुळे खूप लोकांमध्ये इचिंग असती, खाज होती जी शरीराला, ती ह्याने सॉल्व्ह होऊ शकते. सो इम्पॉर्टंट स्किन केअर टिप ही आहे की जर तुम्हाला ड्रायनेस होत असेल, इचिंग होत असेल, त्वचा पांढरी पांढरी दिसत असेल, एस्पेशली पायाची वगैरे, हाताची, इकडची, तर इट कॅन बी सॉल्व्ड और टेकन केअर ऑफ घरीच प्रॉपर मॉइश्चरायझिंग प्रोटोकॉल रुटीन फॉलो करून. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, मी ह्या 3 गोष्टींवर ऑलमोस्ट 10 मिनिट्स स्पेंड करतोय आणि बिकॉज दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्ड इज स्किनचं प्रोटेक्शन उन्हापासून. ऊन किंवा सन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट हार्मफुल रोल इन आवर स्किनच्या हार्म मध्ये किंवा एजिंग मध्ये. आपण जे म्हणतो की त्वचा उन्हामुळे आपली सुरकुत्या पडतात, उन्हामुळे काळी पडती, उन्हामुळे त्याला फ्रॅक्टल्स, लेंटिजेन्स वगैरे अशा गोष्टी ज्या यायला लागतात, हे ऊन खूप मोठा एनिमी आहे आपल्या स्किनचा. त्यामुळे उन्हापासून स्किनचं प्रोटेक्शन करणं इज इम्पॉर्टंट. कधी जर आपल्याला जी आपली 20s मध्ये, 30s मध्ये स्किन असती, यंग स्किन असती, काही डाग नसतात स्किनवर, सुरकुत्या नसतात, ती स्किन जर आपल्याला लॉंग टर्म मेंटेन करायची असली तर उन्हापासून बचाव करणं इज इम्पॉर्टंट. आणि उन्हापासून बचाव करण्यासाठी 2 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. एक येतं फिजिकल प्रोटेक्शन आणि दुसरं येतं केमिकल प्रोटेक्शन. फिजिकल प्रोटेक्शन म्हणजे काय, तर छत्री वापरणं, गोल अंपायरची जी कॅप असते ती कॅप वापरणं, किंवा नॉर्मल वाली कॅप वापरणं, हँकरचीफ प्रोटेक्शन म्हणजे सनस्क्रीन्स यूज करणं. दोन्ही पण इम्पॉर्टंट आहेत. रोजचा रोज इंडोर असतो त्यावेळी पण एलईडी लाईट्स असतात, परत आत ऊन, नाचेतून आत ऊन येतं. बरेच ऑफिस
offices केसेस सनस्क्रीन लावला पाहिजे. आपला असा समज असतो की एवढं बोटभर जर सनस्क्रीन घेतलं तर दॅट इज एनफ. तर तसं नाहीये. एका वेळी द अप्रोप्रिएट अमाऊंट सनस्क्रीन युज करण्याचा इज ह्या फिंगरच्या टिप पासून इथेपर्यंत एवढं सनस्क्रीन फुल फेस साठी आपल्याला इच टाइम युज करायचा आहे. दॅट इज द ॲडिक्वेट क्वांटिटी. आणि मग आपल्याला सनस्क्रीनचा फायदा होतो. आणि एव्हरी 3 to 4 hours सनस्क्रीन जेव्हा आपण उन्हात असतो त्यावेळी रिपीट करणं गरजेचं आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन वी गेट आस्क्ड इज सनस्क्रीन कोणतं वापरायचं किंवा कोणतं सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टंट, कोणतं युज करायचं. इन दॅट केस 2 गोष्टी आपल्याला सनस्क्रीनच्या बॉटलवर किंवा सनस्क्रीनच्या ट्यूबवर बघायच्या असतात. वन, सन रेज मध्ये जे सन पासून रेज येतात आपल्याला त्या 2 टाईपचे अल्ट्राव्हायोलेटचे किरण असतात. अल्ट्राव्हायोलेट ए असतं आणि अल्ट्राव्हायोलेट बी असतं. दोन्ही किरण आपल्या शरीरात किंवा स्किनवर वेगवेगळे इफेक्ट्स कॉज करतं. अल्ट्राव्हायोलेट बी जे असतं ते आपल्याला जे सनबर्न होतं, जेव्हा आपण बीचवर जातो, गोव्याला जातो आणि खूप दिवसभर उन्हात राहतो आणि मग आपली सन बर्न होती, म्हणजे लालसर होऊन जाती, सेन्सिटिव्ह होती, तो जो इफेक्ट असतो तो युव्ही बी किरणांचा असतो. आणि आपण उन्हात जाऊन जे टॅनिंग होतं आपलं, काळा पडतो आपण किंवा आपल्या सुरकुत्या पडायला लागतात 40-50 वर्षानंतर, बऱ्याच त्वचेवर काळापणा यायला लागतो, तो इफेक्ट जो असतो तो युव्ही ए म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट ए किरणांपासून असतो. दोन्ही पासून प्रोटेक्शन देणं इम्पॉर्टंट असतं. आपण सनस्क्रीन्सवर जे SPF हा फॅक्टर बघतो, सन प्रोटेक्शन फॅक्टर, हा फॅक्टर युव्ही बी किरणांपासून किती आपल्याला बचाव होतो ते सांगतं. आणि तो SPF 30 असलेलं इनफ असतं. इट इज मोर देन सफिशियंट. 50-70 SPF तिकडे जाण्याची गरज नसते. SPF 30 आणि त्याच्यावर आणि एक फॅक्टर असतो PA++. तो ट्रिपल+ फॅक्टर जो आहे तो पण असला पाहिजे. PA फॅक्टर आपल्याला युव्ही अल्ट्राव्हायोलेट ए किरणांपासून बचाव दाखवतो. सो तो एक युज करणं इम्पॉर्टंट असतं. बेसिक स्किन केअर मी आता कव्हर केलाय, सनस्क्रीन, मॉइश्चरायझर आणि क्लिन्झिंग. ह्याबद्दल कुणाला काही डाऊट आहे का सर? Hello. Yes. This is Sanjay Gupta, 87 batch. Hello sir. Hi. Good evening. Can you please suggest all the 3 things: sunscreen, cleanser, and moisturizer, a natural way of using this natural thing, like we use? You said. When we say natural मध्ये, तर I'll go all 3. Cleansing मध्ये नॅचरल असं काही नसतं. ऑल द फेस वॉश किंवा हे आपल्याला मिळतं ते ऑल आर सिंथेटिकली मेड. बट एनी वन दॅट यू आर कम्फर्टेबल विथ विच डज नॉट मेक युअर स्किन ड्राय कॅन डू. कोणत्या पण ब्रँडचं जेल बेस्ड जे असतात फेस वॉश, दोज आर बेटर. क्रीम बेस्ड थोडं ऑइली बनवतात. ऑइली स्किन असेल तर जेल बेस्ड घ्यावं. अदरवाइज एनी ब्रँड विच डज नॉट, जे तुम्हाला सूट करतं, जे ड्राय करत नाही, यू कॅन यूज. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. अदरवाइज स्किन क्लीन करणं सोडून त्याला बाकी काही रोल नाहीये. सो एनिथिंग इज फाईन. मॉइश्चरायझिंग मध्ये नॅचरल तुम्ही जर बघायला गेला तर आय एम टॉकिंग अबाउट बॉडी, फेसचं नाही, पण कोकोनट ऑइल, आल्मंड ऑइल वगैरे जे असतं, ॲलोवेरा येतं, दोज आर गुड मॉइश्चरायझर्स. प्लेन सिम्पल व्हाईट पेट्रोलेटम जेली येते, जे कॉमनली आपण वॅसलिन नावाने येते, किंवा अजून बाकी पण बरेच ब्रँड येतात. इवन दॅट इज गुड इनफ जर आंघोळीच्या 2 मिनिटांनंतर आपण युज केलं तर. फेसवर यूज करताना युजली जे ऑक्लुझिव्ह वॅसलिन वगैरे आपण अवॉइड करतो, कारण की आपल्या फेसचे पोर्स थोडे त्याने ब्लॉक होऊ शकतात. सो इन दॅट केस जनरली अवेलेबल बरेच ब्रँड आहेत, सिटाफिल येतं किंवा मॉइझेमम येतं. दीज ब्रँड यू कॅन डेफिनेटली यूज. ऑल ऑफ देम प्ले अ सिमिलर रोल. सनस्क्रीन मध्ये एनी सनस्क्रीनचं पण तुम्ही जेव्हा मेडिकल मध्ये जाता, फक्त ऑल यू हॅव टू आस्क मेडिकल वाला इज, मला तुमच्याकडे जे काही सनस्क्रीन आहेत ते सगळे दाखवा. त्या सनस्क्रीन्स मध्ये देन यू टेल हिम की मला, देन त्यात तुम्हाला बघायचं आहे की SPF 30 आणि PA++, हे 2 गोष्टी असलेली सनस्क्रीन यू कॅन बाय. देन इट मे बी एनी ब्रँड. बरेच ब्रँड येतात, लाईक देर आर थाउजंड ऑफ ब्रँड. एखादा ब्रँड रेकमेंड करणं डझंट मेक मच सेन्स. Hey, doctor, Okay. I have one question. Yes, sir. This is Uday. So, Hi, sir. Hi. Good evening. one thing is like we need to go in sunlight to get vitamin D3.
The Yes. second thing that you're saying is if you go into the sunlight, it damages the screen. So Yes. how do you maintain or balance this contrast? So for D3 आपल्याला hardly 15-20 मिनिटं रोजच्या उन्हाचा एक्सपोजर इज इनफ. सन पासून प्रोटेक्ट कधी व्हायचं आपल्याला तर सकाळी 10 वाजल्यापासून दुपारी 2, 3, 4 वाजेपर्यंत. दॅट इज द हार्मफुल टाइम. त्याआधी थोडा एक्सपोजर इज स्टील फाईन. आणि विटॅमिन D3 आपल्याला डाएट मधनं पण मिळत राहतं. सो 15-20 मिनिटाचा एक्सपोजर आठवड्यातनं 2-3दा इज गुड इनफ आपल्या D3 रिक्वायरमेंट साठी. अदरवाइज जो एक्सेसिव्ह बाकीचा जो सन एक्सपोजर आहे दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड अँड दॅट इज हार्मफुल. सगळे जे आपले प्रॉब्लेम्स आहेत स्किनचे कॅन सम ऑफ द अदर वे, म्हणजे आय एम टॉकिंग फेस 40, 50, 60 नंतर पडणारे जे एजिंग साइन्स आहेत, दोज ऑल ऑफ देम कॅन ऑलवेज बी ॲट्रिब्युटेड टू द सन. सन एक्सपोजर आपला खूप असेल. इफ यू टेक 2 persons who are of the same age and one is say a big builder who works on site, and if you take another person who has an office job, at 50 years of age, if you observe both of their skins, the 50-year-old who is working in an office not in the sun will 100% have a better skin. So एवढा मोठा डॅमेज स्किनचा सनचा आपल्या स्किनवर होतो. विटॅमिन डी वी कॅन गेट थ्रू फूड सोर्सेस अँड थोडासा सन एक्सपोजरनी खूप ज्यादा इज हार्मफुल. Thanks, doctor. Doctor. Yes. Yeah, I have one question. Like say, चेहऱ्यावरती काही म्हणजे दुखापत झाली असेल तर त्याच्यामुळे कसं की ते स्कार्स निर्माण होतात, तर त्याच्यासाठी काही मेडिसिन वगैरे किंवा त्याच्यासाठी काही ऑइंटमेंट आहे का की ज्याच्यामुळे ते डाग निघून जाऊ शकतील? सो स्कार आपण ज्यावेळी बोलतो त्यावेळी 2 टाईपचे स्कार्स बोलतो. वन इज काळं पडणं त्यात स्कारचं, आणि दुसरा आहे की खड्डा पडणं किंवा ते शाईन करतात स्कार्स फेसवर. राईट. सो जे काळं पडतं त्यासाठी जर ते वरच्यावर असेल तर आपण मलमनी त्याला ट्रीट करू शकतो. अदरवाईज कोणता पण स्कार जर बॉडीवर असेल तर तो डीप असतो, मलमांनी तो बरा नाही होत. इट डज नीड सम इंटरव्हेन्शनल ट्रीटमेंट. मग ते लेझर असू शकतं, मग ते वेगवेगळ्या फॅट ग्राफ्टिंगच्या प्रोसिजर्स असू शकतात, इंजेक्शन असू शकतात वेगवेगळे, किंवा जर डीप खड्डे असतील म्हणजे खोल खड्डे असतील तर वेगवेगळे आपण सबसिजन म्हणून प्रोसिजर असतात. आपल्या चेहऱ्यावर जर पिंपल्स जुने असतील आणि त्या जुन्या पिंपल्सचे जर खड्डे असतील तर त्यासाठी बऱ्याच साऱ्या प्रोसिजर्स अवेलेबल आहेत. क्रीम्सनी स्कार्स ट्रीट होणं थोडं डिफिकल्ट असतं. ओके, थँक्यू. कारण की ते खोल असतात, क्रीम्स तेवढा इफेक्ट नाही देऊ शकत. थँक्यू. शेवटचे 8 मिनिट राहिलेत आणि आपण नंतर सेकंड सेशनला आपण रिलॉग इन करूयात. ओके, आणि पीपल कॅन यू कॅन कंटिन्यू. सो आय विल कंटिन्यू 8 मिनिटात हे प्रेझेंटेशन. सो स्किन केअर फर्स्ट झाल्यानंतर द नेक्स्ट थिंग दॅट वी टॉक अबाउट इज हेअर केअर. हेअर मध्ये केसांना पण स्किन सारखं काही नाही लागत. द ओनली मेजर इम्पॉर्टंट थिंग इज अ गुड डाएट. चांगली डाएट जर असली आपल्याला, त्यातून प्रोटीन्स चांगले मिळाले, विटॅमिन्स एस्पेशली B12, D3, आता जस्ट D3 बद्दल आपण डिस्कस केलं, आणि आयर्न. दीज आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स जे आपल्या केसांना लागतं. रोज 1 लाख हेअर असतात आपल्या हेअरवर आणि रोज ते डिवाइड करत असतात. सो त्यांना लागणारी एनर्जी जी आहे ती खूप असते. आणि शरीरात आपल्या जर न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी जर व्हायला लागली किंवा जर कमी पडायला लागलं, नॉर्मल लेवल असले पण कमी न्यूट्रिएंट्स मिळायला लागले, तर इन जनरल आपल्या हेअरची क्वालिटी, जे आपण केस कोरडे पडतात म्हणतो किंवा शाईन नसती, कधी कधी गळायला लागतात. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दॅट इज अ रिझन की आपलं डाएट चांगलं नाहीये. सो B12 जर नॉनव्हेज नसेल खात आपण, एक्सक्यूज मी, तर डिफिकल्ट असतं मिळायला. अदरवाईज नॉनव्हेज, एग्स, चिकन, फिश, मिल्क, त्याने आपल्याला B12 प्लस विटॅमिन डी दोन्ही चांगल्या क्वांटिटीज मध्ये मिळतं. इफ दॅट इज नॉट देअर, ग्रीन लीफी व्हेजिटेबल्स इम्पॉर्टंट असतात, मशरूम्स इम्पॉर्टंट असतात. सो दॅट इज व्हॉट वी नीड टू थिंक ऑफ अँड ईट. विटॅमिन डी सनलाईट मधून आता जसं डिस्कस केलं ते, पण सनलाईट सोडून बाकी पण जर व्हेजिटेरियन असू आपण तर विटॅमिन D3 चे सोर्सेस सोया मिल्क, मशरूम्स, ओट्स असतात, योगर्ट असतं, टोफू, आल्मंड मिल्क, ह्या सगळ्या गोष्टीतून मग आपल्याला D3 घ्यायला लागतं जर आपण नॉनव्हेज नसेल खात तर.
सो D3 इम्पॉर्टंट आहे, विटामिन B12 इम्पॉर्टंट आहे, आयर्न आहे. एक रॉंग कन्सेप्ट आहे बऱ्याच पीपल हॅव हर्ड बायोटिन, बरेच लोक म्हणतात की हेअर साठी घ्या, तर दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. बायोटिनची डेफिशियन्सी असेल तरच ते घेण्याची गरज असते, अदरवाइज इट इज रिअली नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट थिंग दॅट इज देअर इज आयर्न रिच फूड. सो आयर्न रिच फूड जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळी अगेन नॉन व्हेजिटेरियन इज अ गुड सोर्स ऑफ इट, प्लस लिफी व्हेजिटेबल्स आणि जसं आता ह्या स्लाइड मध्ये आहे अदर नॅचरल सोर्सेस ऑफ आयर्न्स. सो टेकिंग दॅट इज इम्पॉर्टंट. दीज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर हेअर केअर. चांगली शाईन यायला हेअरला, चांगली ग्रोथ व्हायला, लांबी वाढायला. पण हे सगळं घेऊन पण बऱ्याच लोकांमध्ये टक्कल पडतं. वी हॅव सीन क्वाईट अ लॉट. आपलं जे असे टक्कल असतात, सो दीज टाइप ऑफ टक्कल ज्याला आपण सायंटिफिक टर्म्स मध्ये आमच्या याच्यात मेल पॅटर्न बॉल्डनेस म्हणतो, किंवा ना अनुवंशिक टक्कल जे म्हणतो, वडिलांना असेल, मामांना असेल. अजून एक शब्द त्याला आहे अँड्रोजेनेटिक ॲलोपेशिया. अँड्रोजेनेटिक ॲलोपेशिया म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या मेल हॉर्मोन्समुळे होणारा ॲलोपेशिया किंवा टक्कल किंवा केस गळती. ह्या गोष्टींना चांगली डाएट असून पण हे टक्कल पडतं. सो इन दीज केसेस मग ट्रीटमेंट्स वेगळ्या येतात. मग आपल्याला फिनास्टेराइड म्हणून एक गोळी असते, मिनॉक्सिडिल म्हणून लोशन असतं, हे यूज करायला लागतं. आणि ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स ऑल्सो आर अ ब्रेक. म्हणजे आपण जसं डायबिटीज होतं, आपल्याला ब्लड प्रेशर होतं, तर आपण गोळ्या घेऊन त्यांना कंट्रोल करू शकतो. सेम वे, बिकॉज हेअर लॉस हे जेनेटिक असतं, तर आपण गोळ्या जे घेतो, वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट जे डॉक्टर्सकडे करतो, डेफिनेटली त्यांनी इम्प्रुव्हमेंट होती. दिस इम्प्रुव्हमेंट इज टेम्पररी. जसं डायबिटीज, हायपरटेन्शनला आपल्याला कंटिन्युअस ट्रीटमेंट घ्यायला लागते कंट्रोलमध्ये ठेवायला, तसंच हेअर लॉस किंवा केस गळतीबद्दल असतं. इन दॅट केसेस देन आपल्याला लॉंग टर्म साठी ट्रीटमेंट घेणं, फिनास्टेराइड, मिनॉक्सिडिल, मग थोडे न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्स, वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट देतात अॅक्यूट फेज मध्ये हेअरला सेव्ह करण्याचं. जसं PRP असतं, मिझोथेरपी असतं, लो लेवल लेझर लाईट असतं. सो ह्या ट्रीटमेंट आपण करतो जेणेकरून गळलेले केस किंवा पातळ झालेले केस मग नॉर्मलला आणायला, एस्पेशली ह्या केसेसमध्ये जिथे आपण अँड्रोजेनेटिक ॲलोपेशिया किंवा मेल पॅटर्न बॉल्डनेस, अनुवंशिक केस गळती असते. ऑलरेडी जर टक्कल झाला असेल तर काय करता येईल? ऑलरेडी जर आपलं टक्कल झाला असेल, जसं इकडच्या साईडच्या फोटोमध्ये दिसतंय, तर इन दॅट केस मग कोणतेच मेडिसिन्स किंवा कोणतेच प्रोसिजर्स काम करत नाहीत. मग त्या केसमध्ये आपल्याला हेअर ट्रान्सप्लांट हा एक ऑप्शन येऊन जातो. सो हेअर ट्रान्सप्लांट म्हणजे काय करतो, तर आपण जिथे केस जास्त आहेत, केसाच्या मागच्या साईडला, डोक्याच्या मागच्या साईडला, दाढीमध्ये, ते केस काढून आपण पुढच्या साईडला ट्रान्सफर करतो. खूप चांगली ट्रीटमेंट आहे आणि केस जे ग्रो होतात ते नॅचरली ग्रो होतात. तुम्हाला ते एकदा ऍक्सेप्ट झाले केस की ते कट करता येतात, जसे नॉर्मली करता तुम्ही कट, कलर करता येतात, कलर करायची इच्छा असेल तर. सो नॉर्मल नॅचरल हेअर ग्रोथ होती हेअर ट्रान्सप्लांट नंतर. सो दॅट इज व्हॉट वी कॅन डू. त्याचे काही रिझल्ट हेअर ट्रान्सप्लांटचे मी जस्ट शेअर करतो की काय पॉसिबल आहे आजच्या टेक्नॉलॉजीने, आजच्या सायन्सने, काय पॉसिबल आहे आपल्याला हेअर ट्रान्सप्लांटने. तर असे रिझल्ट किंवा हेअर लॉसच्या ट्रीटमेंट्सने, तर असे रिझल्ट आपल्याला डेफिनेटली पॉसिबल आहेत. ह्या पेशंट मध्ये आपण हेअर ट्रान्सप्लांट केलं प्लस हेअर लॉसच्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स केल्यात. सो जे पातळ झालेले किंवा गेलेले टक्कल पडलेलं आहे ते आपल्याला नक्कीच वाचवता येतं. चांगल्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत, पण ह्या ट्रीटमेंट्स आपल्याला फॉलो करून रेग्युलरली, सिन्सिअरली घेण्याची गरज असते. अदरवाईज हेअर लॉस असेल तर मग पुढे तो प्रोग्रेस होण्याचा चान्स हा राहतो. हेअर ट्रान्सप्लांट युजली परमनंट असतं, बरेच वर्ष राहतं. थोडं पातळ जे केस होतात आपले ते आपण ट्रीटमेंट्स करू नक्की हँडल करू शकतो. नेक्स्ट मला टीनियाबद्दल बोलायचं. सो ही मीटिंग थांबली की आपण नेक्स्ट मीटिंग जॉईन करू, त्या फंगल इन्फेक्शन बद्दल बोलायचं. आतापर्यंत क्लिअर सगळं? हा, एक छोटा प्रश्न होता. जसं उन्हामध्ये जायचं नाही वगैरे, की सकाळी 15 मिनिटं इनफ आहेत नक्की का? कारण बऱ्याच वेळा वेगवेगळे लोक सांगतात नाही, अर्धा 1 तास तरी उन्हामध्ये, सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये गेलं पाहिजे, किंवा असं जरी खूप मला रिलेटिव्ह सांगितलं. आहे ते. खूप बरोबर आहे, खूप रिलेटिव्ह आहे ते. उन्हाच्या क्वालिटीवर पण डिपेंड करतं. 15 ते 20 मिनिटं कोवळ्या उन्हात इज गुड इनफ, नॉट एन इश्यू. 15 ते 20 मिनिट आणि अर्धा तास मध्ये खूप जास्त फरक नाहीये. सो यू कॅन डू दॅट. पण त्यानंतर म्हणजे 9-10 वाजल्यानंतर जे ऊन येतं दॅट इज डेफिनेटली हार्मफुल. दिवसा जर उन्हात काम असेल तर कंपल्सरी फिजिकल प्रोटेक्शन म्हणजे फेस मास्क